لے کر کے گھر میں لے جا کے رکھ نہیں دیجیے گا، بلکہ خود بھی اس پر عمل کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر تعلیم کیجیے، اور ہو سکے تو اس کا فلیک بنا کر کے اپنے گھر میں رکھ دیجیے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے قوم کی اصلاح کے لیے، اہم ہدایات ہے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی خود کریں۔ جب ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے، اس سے وہ کہیں گے تو وہ اثر بھی نہیں کرے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا بگڑ گیا ہے نا۔ پہلے ہم راستے پر آئیں، اس کے بعد آپ اولاد کو کہیں نماز کی پابندی خود کریں، گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازمی جانیں۔ قرآن مجید کی قرآن پاک کی تلاوت کو اکثر لوگ گھر میں قرآن رکھ لیتے ہیں، بہو کے یعنی کہ میکے سے جو قرآن ملتا ہے جزدان میں رکھا ہوا، اس میں مکڑی جالا لگا دیتے ہیں، پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ کم از کم اتنا تو کہیں کہ ایک صفحہ ہی پڑھ لیں روز، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہو کم از کم یہ بھی کریں، پڑھنا بھی آتا ہو قسم خدا کی روز صرف اور صرف قرآن کو کھول کر کے دیکھ لیں اور پھر کر لیں۔ اتنا تو بچ سکتے۔ جب آپ 1 دن 2 دن 3 دن جب دیکھ کر کے رکھنے میں کہ خود کہے گا کہ یا اللہ میں نے غلط کیا، پڑھ بھی لوں گا اور ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ دوسرا نمبر 2، محبت رسول سے اپنے سینوں کو مدینہ بنائیں۔ حضرت بہت اچھی تقریر کر گئے ہے نا، محبت کے حوالے سے۔ محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اپنے سینوں کو مدینہ بنائیں، اپنی زبان پہ درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ جتنی دیر تک آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اتنی دیر تک اگر آپ رات میں درود پاک پڑھ لیا، قسم خدا کی زبان بھی پاک ہو جائے گی، دل بھی پاک ہو جائے گا۔ نیز ہر چھوٹی بڑی سنت رسول کو اپنی زندگی میں ڈھالیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی ہم غور نہیں کریں، اس پر بھی غور کریں، اپنی زندگی میں ڈالیں۔ نمبر 3، وقت نہیں۔ علماء کرام و مشائخ اعظام کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھیں۔ یہاں بولوں گا تو بہت بڑی بات نہیں، اشارہ سے کرتا ہوں۔ امام آپ کا قوم کا رہنما ہے۔ امام صرف مسئلہ امامت کے لیے آگے نہیں رہتا، اسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام آپ کے ہر جگہ آگے ہے۔ لیکن آپ نے پیچھے کر دیا، ہمارے قوم نے پیچھے کر دیا۔ اگر آپ نے یعنی قوم نے اگر امام کی اہمیت نہیں کی تو پھر وہ قوم تباہ ہو جائے۔ رہنما سمجھیں، جانیں، اس قابل اور احترام کریں اس کا، ان کا ادب و احترام کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ کبھی آپ بیٹھتے ہیں علماء کی صحبت، کبھی امام صاحب کے پاس آ جائیں، کوئی چیز بہانہ لے کر کے آ جائیے کہ حضرت میں نماز صحیح سے پڑھنا نہیں جانتا، کا مسئلہ نہیں بتا، تب یہ اس کے پاس کیا صحبت میں بیٹھیے، اثر کرے گا۔ اور اثر کیسا ہے؟ صحبت کا اثر بڑا اثر خاص ہوتا ہے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ نمبر 4، توبہ اور استغفار کرتے رہیں اور حد الامکان گناہ سے پرہیز کریں۔ اس جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں۔ گناہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ گناہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ خیال کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ جو سوچ رہا ہوں کہ میرا اللہ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ سوچنے سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھیں، فوراً توبہ کر لیں۔ اور نمبر 5، ماں باپ کی خدمت کریں، خوش رکھیں اور انہیں ناراض نہ کریں۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، میرا آپ کا نہیں ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھیں، بہت بڑی دولت ہے۔ نمبر 6، مالدار ہیں تو زکات نکال کر اس کے حقدار تک پہنچائیں۔ آج ایک بہت بڑی تعداد ہماری قوم، بہت بڑی تعداد حکومت زکات نہیں نکالتی۔ اگر مدرسے سے اگر کوئی محسن اگر پہنچ گیا تو دروازے سے پہلے سن لیتے کہ کون ہے، سننا والا تو نہیں، ہمارے عبداللہ جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ احسان مانے کہ زکات کا پیسہ آپ کے گھر تک لے کر پہنچ کر کے لے کر جا رہا ہے، بہت بڑی چیز ہے، آپ کو گناہ سے بچا دیا اس نے۔ اگر کوئی زکات کا پیسہ لینے کے لیے آیا ہے آپ اس کو فوراً دیں اور کہیں کہ دعا میں یاد رکھیں، دعا کا
मेरी औलाद होगी, मेरा बेटा होगा, तो ये ख्याल की पढ़ाई दूंगा, ये करूंगा, इतनी ऊंची शान दूंगा, इतना बड़ा मकाम पर पहुंचा दूंगा, ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जहन में ख्याल आती हैं। तो वो ऐसी अमानत है, हमारी कौम की अमानत, बेहतर से बेहतर परवरिश करें औलाद की, बेहतर से बेहतर परवरिश करें और हर हाल में बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता करें। यहाँ सिर्फ दीन की तालीम, दोनों तालीम, अब ऊंची कुर्सी दे दे, कलम थमा दे उसको, हुकूमत तक पहुंच जाए, ताकि आपकी भी हिफाजत करे और आप अपनी कौम की भी हिफाजत करें। नंबर 8, बिला जरूरत मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल खुद ना करें, समझ रहे ना, और बच्चों को ना करें। मोबाइल अगर अच्छी भी चीज है, 90% इसमें 10% अगर सही है तो 90% ज्यादातर आज हमारी कौम के जवान मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बिगाड़ इसी से, मोबाइल का से खुद परहेज ज्यादा करें, कम इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करें। नंबर 9, मोमिन का भाई होता है, एक मोमिन दूसरा मोमिन भाई है ना। लिहाजा आपसी मोहब्बत और भाईचारा कायम रखते हुए जिंदगी गुजारें। आपने ये भी हदीस से बात सुनी होगी, अगर किसी से इख्तिलाफ हो गया है मोमिन दूसरे मोमिन से, जो बात करने में पहल करे जन्नत में वही पहले जाए। अगर पड़ोसी आपका नाराज है, कसम खुदा की आप ही छू करके सलाम कर लीजिए, अगला दिन वही आपको हाथ छूने में लगे, तो पहले आप पहल करें, इसका ख्याल रखें। अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें। आज तंजीम मस्जिद क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इन्हीं चीजों के लिए। माहौल हमारा दीनी नहीं है, अपने घरों में दीनी माहौल कायम करें और बच्चों में इश्क़ मुस्तफा का चाह। हम क्या करते हैं, बच्चा जब रो रहा है तो उसको मोटू पतलू की कहानी सुना देते हैं, उसको वही सुनाए, मोबाइल से लाए तो ऐसी नात लगाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले हाथ में सल्ले उसको माहौल दीजिएगा। तो ये कागज सादा है ना, जो लिखेंगे वो लिखा है, आपके अंदर है बच्चों की तालीम, है ना, माहौल आपका। नंबर 11, घर की औरतों को पर्दे की सख्त ताकीद करें। बहुत वक्त गुजर जाएगा, नहीं जाना चाहिए, इसका कौन ख्याल रखेगा? आज हमारी जवान बच्ची अगर देखती है कि 5 सीरियल में जो ड्रेस पहनी थी वो लड़की ने, वही हमको चाहिए, चाहे 10,000 का हो, माँ के पास रो रो करके वो बाप से मंगवा ले। ये गलती किसकी? माँ बाप की गलती है। बेपर्दा अपने हुस्न की नुमाइश करवाने वाली हमारी कौम, उसका कौन ख्याल रखेगा? आप ख्याल रखेंगे। कहते हर घर में, अपने घर में इस्लामी हुकूमत कायम करे, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम। गलत है, इसका ख्याल रखें। घर की औरतों को पर्दे की सख्त ताकीद करें, लेकिन अपनी बच्चियों की सकनात और हरकत से पर खास नजर रखें। आपकी बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है या कहीं ट्यूशन जा रही है, हमने तो यहाँ तक सुना है कि न्यू एरिया पढ़ने के लिए ट्यूशन जाती है। हमारी कौम को शर्म से दूर मरना चाहिए, इतना बड़ा मोहल्ला इलाका है, अरे एक ऐसी तंजीम बनाए कि अपने मोहल्ले में ऐसी पढ़ाई दे, क्यों जाएगी? और क्या हमारे इंसान में मोहल्ला खान में ट्यूशन नहीं है? क्यों नहीं जाए हम पढ़ाने? आपकी बच्ची फरमाइश करती है, आपको जाना वहाँ अच्छी ट्यूशन की पढ़ाई होती, वहाँ वो भेज दे। क्या यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है? यहाँ भी है, वहाँ भेजने से आप देखें कि और फिक्र करें क्या है। तो खास ख्याल रखें उसके सकरात और हरकत का, और मोबाइल से अपनी बच्चियों को दूर रखें। वो चीज उसको जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई दे रहे हैं, लैपटॉप रख लें उसके लिए घर में, मोबाइल वो लेकर के ना जाए, जब पढ़ाई करे तो घर में पढ़ाई कर सकते। जी हाँ, इसका ख्याल रखें। ठीक है, हो गया। नंबर 12, आखिरी, गैर शरई उमूर, वो तकरीबात जो हमारी शादियों में होती है, क्या करते हैं मकसूद भाई? शादियों में सारे काम गैर
मामलात है। इमाम साहब ने शहर में फोन कर दिया पहले निकाह पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, खाली मुजाहिद इस्लाम सब आ जाए आप, 1 घंटा रात ही लगी। हजरत कहे बैठा दिया, बैठा दिया, सारे काम गैर शरई हैं, मतलब नहीं इमाम साहब कहाँ बनवा वहाँ चाय तक नहीं पूछते हैं लोग। और उसके बाद जब सब काम शुरू किया, अब निकाह का वक्त आया, भाई अब छोड़ दो डीजे वजे बजाना छोड़ दो, हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। सारे काम गैर शरई है, सिर्फ जुज़वी तौर पर कहीं कहीं इस्लाम को किया जा रहा है। अगर हम नहीं समझेंगे और इन पैगाम को याद रखें, नहीं समझेंगे तो कसम खुदा की हमें कोई नहीं बचा सकता। इस्लाम के अंदर ही रह करके अपनी जिंदगी गुजारे। जिस तरह से आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना, ये सारी चीज, ये नमाजें आपको तब फायदा देंगी जब आप इस्लाम के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारें। इसका भरपूर ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस इन्हीं चंद के साथ ये पैगाम को आप अपने सीनों में जज्ब कर लें, अपने घरों में जो इसको जज्बा करते दिमाग में, और यहाँ ये मिलेगा आपको सिखानी चाहिए हमारे या नबी